السلام علیکم۔ دیکھیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ لوگ اپنی محنتوں میں اضافہ کر دیجئے۔ یہ سال آپ کا یوں ہی اسی طرح نہ جانے کن کن خرافاتی کاموں میں اللہ معاف کرے، اور نہ جانے کھیل کود میں کیسے کیسے سب کا ایک جیسا نہیں گزرا، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے، بہت سے بچوں نے اس سال کا زیادہ تر حصہ ضائع کیا ہے۔ تو اب تو بھئی سال ختم ہونے کو ہے، محنت کر لیجئے۔ پریکٹس کویشچن پیپر ہے یہ، اردو بی کے لیے، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں 80 نمبر کا 3 گھنٹے کا پہلا غیر درسی اقتباس ہے، یعنی آپ کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا تھا اقتباس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا تو ایک مرتبہ پورا اقتباس پڑھ لیں، پھر سوال پڑھیں اور پھر جواب ڈھونڈیں۔ ایک مرتبہ سرسری طور پر اقتباس کو پڑھیں، پھر سوال پڑھیں اور پھر اقتباس میں جواب تلاش کریں۔ اقتباس کو ہی 2-3 مرتبہ نہ پڑھیں۔ سوال نمبر 1، جاسوسی دنیا کے نام سے ماہنامہ یعنی منتھلی میگزین کہاں سے نکلتا تھا؟ دیکھتے ہیں اقتباس کو۔ کہتے ہیں کہ ابن صفی کے ناول اتر پردیش کے شہر الہ آباد کے ایک اشاعتی ادارے نکھت پبلیکیشنز نے شائع کیے۔ ابن صفی ایک نام ہے، صفی، ہاں ابن صفی یہ نام ہے ان کے ناول اتر پردیش کے شہر الہ آباد کے ایک اشاعتی ادارے، پبلیکیشن ہاؤس، اشاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو پبلش کرتے ہیں، چھاپتے ہیں کتابوں کو۔ نکھت اس کا نام انہوں نے دیا ہے، وہاں اس نے شائع کیے چھاپے۔ اس ادارے نے جاسوسی دنیا کے نام سے ایک ماہنامہ نکالا تھا۔ اب ظاہر ہے اس ادارے کا ذکر ہے، تو یعنی نکالنے والا ادارہ تو نکھت پبلیکیشنز ہے، اور کہاں سے چھپ رہے ہیں، کہاں سے اشاعت ہو رہی ہے؟ الہ آباد سے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہاں سے ہو رہے ہیں، تو جواب ہوا الہ آباد۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ابن صفی نے اپنے بعض ناولوں کے پلاٹ کہاں سے اخذ کیے تھے؟ اخذ کرنا کہتے ہیں لینا، پلاٹ ہوتا ہے ناول کا، پلاٹ جانتے ہیں واقعات کی ترتیب، ناول میں قصے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان قصوں کی ترتیب دینا، کون سا پہلے بعد میں، ایسے انہیں پلاٹ بولتے ہیں۔ خیر یہ اقتباس میں مل جائے گا آپ کو، اتنا زیادہ گہرائی سے ابھی 10th میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں گے اگر تو اقتباس میں ملے گا آپ کو کہ ابن صفی نے اپنے بعض کردار اور ناولوں کے پلاٹ مغربی ناولوں سے اخذ کیے تھے، لیے تھے۔ کون سے؟ مغربی، مغرب یعنی جو ہمارے انگلش کے ناولز ہیں بنیادی طور پر، ویسٹ، مغرب ویسٹ کو کہتے ہیں، یوروپین کنٹریز جو ہیں، یعنی انگریزی کے ناول۔ تو یہاں آپشن ہے ہمارا مغربی ناولوں سے، آپشن اے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ لوگ بے چینی سے کس کا انتظار کرتے تھے؟ اوپر مل جائے گا جاسوسی دنیا کا ناول کا۔ ابن صفی کے ناول کو کس اشاعتی ادارے نے شائع کیا؟ ابھی آیا تھا، نکھت پبلیکیشنز نے شائع کیا، چھاپا۔ عمران کس کے ناول کا مشہور کردار ہے؟ اوپر دے رکھا ہے دیکھیے، ابن صفی کے ناولوں میں کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران، قاسم وغیرہ مستقل کرداروں کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی پرماننٹ سے کردار تھے ان کے، کئی ناولوں میں یہ کردار، کیریکٹرز دہرائے جاتے تھے۔ تو کس کے ناول ہیں یہ سب؟ لوگ یہ ہیں آپ کے ابن صفی کے ناول ہیں، پریم چند کا کوئی ذکر نہیں ہے اقتباس کے اندر، نہ رتن ناتھ سرشار کا ہے، تو یہ جواب ابن صفی ہے۔ سوال نمبر 2، اب یہ غیر درسی شعری حصہ ہے، غور سے پڑھنا ہے، پھر وہی بچوں کی توبہ کر کے ایک نظم ہے۔ ہم نے بکری کے بچوں کو کمروں میں نچانا چھوڑ دیا، ناراض نہ ہو امی، ہم نے ہر شوق پرانا چھوڑ دیا۔ ڈیڈی کے سوٹ پہن کر ہم صوفوں پر ڈانس نہیں کرتے، سارے گھر کی بنیادوں کو اب ہم نے ہلانا چھوڑ دیا۔ دادا ابا کا اب چشمہ بکرے کو نہیں پہناتے ہم، نانا ابا کی لٹھیا اب ہم نے چھپانا چھوڑ دیا۔ بندر کو صحرا باندھ کے ہم دولہا نہ بنائیں گے امی، اب گھونگھٹ کاڑھ بندریا کو ڈولی میں بٹھانا چھوڑ دیا۔ یہ سب ایک بہت زبردست بچوں کی توبہ، بچوں کی نظم ہے کہ وہ اپنے تمام شرارتی کاموں سے، بچپن کے کاموں سے توبہ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سارے جواب جو ہیں یہ آسانی سے مل جائیں گے، پی ڈی ایف اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، پھر سالو کریں اقتباس پڑھ کر۔ اب یہ آپ کی کتاب سے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز آ گئے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں، صرف 4 کے جواب لکھنے ہیں۔ لفظ شکست کا متضاد، اپوزٹ، الٹا متضاد کیا ہے؟ شکست کا تعلق ہار سے ہے، تو ہار کا اپوزٹ متضاد جیت سے ہوگا۔ آپشن دیکھیں تو فتح، آزادی، یقین، غلامی، تو فتح کہتے ہیں جیت کو۔ سوال نمبر 2، حیات کا مترادف، مترادف کا مطلب سینونیم، سیم میننگ والا لفظ جو حیات کی جگہ استعمال ہو سکے، زندگی۔ لفظ خوشی کا متضاد غم ہے، خوشی کا الٹا پوچھا ہے۔ بلند کا مترادف، بلند آپ جانتے ہیں اونچا، بلند مرتبہ، اونچا مرتبہ، بلند و بالا۔ بہتر کا متضاد بدتر، آسان سوال ہے، 4 کرنے ہیں، صرف 5 دے رکھے ہیں، پھر سے 4 کرنے ہیں۔ تدبیر کی جمع تدابیر۔ ممالک کا واحد، یہ دھیان رکھیں کہ واحد پوچھا ہے یا جمع، ملک، ممالک،
ठीक है, याद रहेगा, मुल्क और मुल्क की जमा मुमालिक। शिकायत का वाहिद शिकायत, आसान सवाल है। जंगल की जमा जंगलात, खराबी की जमा खराबियाँ, आसान सवाल था। फिर से देखिए, हम शाम को आगरा जाएंगे, मुस्तकबिल आने वाले वक्त, जाएंगे अभी गए नहीं है, जाएंगे तो फ़ेले मुस्तकबिल, कौन सा फ़ेल है, मुस्तकबिल है। हम साबिक़ा वाला मुरक्कब लफ्ज़ है, मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, हाँ ऐसा लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ है। हम साबिक़ा होना चाहिए, पीछे, साबिक़ा कहते हैं पीछे आने वाला, हम किसी बामानी लफ्ज़ में हम लगा होना चाहिए। ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है वो जो मीनिंगफुल है, बामानी है और उसके पीछे हम लगा है और उसके लगने से मतलब बदल गया है। हुमायूं पूरा नाम है, इसमें तो कोई हम नहीं लगा। हमारा अगर हम टुकड़े करें हम प्लस आरा, तो आरा का कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि दूसरे टुकड़े का कोई मतलब होना चाहिए, याद रखें। हम सफ़र, हम सफ़र, सफ़र का मतलब है हम सफ़र, जो सफ़र में साथ हो उसे कहते हैं हम सफ़र। बाहम, तो ये हम तो है इसमें, लेकिन ये साबिक़ा नहीं है, पीछे आया है, लाहिक़ा है, ठीक है, तो इसीलिए सही ऑप्शन सी है। वो किताब पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, हाल, जो काम अभी हो रहा हो, चल रहा हो, फ़ेले हाल। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे मुस्तकबिल, फ़ेले मुस्तकबिल, बहुत आसान। माजी, जो गुज़रा हुआ, हाल, जो चल रहा है। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है, ये निशान सवालिया लहजा, जिसमें आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने खाना खा लिया, तो इसे सवालिया निशान ही तो लगाएंगे आप, ख़त्मा तो नहीं लगाएंगे। ख़त्मा कहते हैं बात के पूरा होने पर जो लगाया जाता है, फुल स्टॉप इंग्लिश में। सकता, हल्का सा रुकना है तो कौमा सकता। राबता, जब हम किसी की किस्में बयान करते हैं, मसलन मेटल की आप किस्में बयान कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मेटल की इतनी किस्में हैं, फिर आपने डॉट लगा के बताया उन एक दो तीनों को, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें भी आपको वही 4 सवालों के जवाब लिखने हैं। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी, आपने ये सबक पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि इल्तुतमिश की बेटी थी। किस विटामिन की कमी से आंखें ख़राब हो जाती हैं, बेहद आसान सवाल है, विटामिन ए इसका जवाब है। किसको भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने वाला मेमार, तो आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपकी किताब से सवाल है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 सवाल ऐसे हैं जो आपकी किताब से हैं, आपके किताब के जो असबाक हैं, सबक हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इन चारों सवालों को कर सकते हैं। अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था, मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। अब देखिए फिर मुहावरे आ गए हैं, मुहावरे कहावतें, इनको भी ज़रूर तैयार करिए। मैदान छोड़ना, मैदान जोतना, मैदान में सोना, मैदान में बैठना। आपको मालूम है सही मुहावरा है मैदान छोड़ना, यानी कोई शख्स जब जो है दो लोगों का मुकाबला हो रहा हो, मैदान छोड़कर भाग गया, यानी कि मैदान छोड़ दिया, उसने हार मान ली। मैदान छोड़ना सही मुहावरा है। मान रखना, किसी की जब हम इज्जत रखते हैं, कहते हैं ना यार तेरा मान रख रहा हूँ, तेरे मान रखने की खातिर ऐसा कर रहा हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, बेहद आसान है। अब्बू ने जब देर से आने का सबब वजह पूछी तो मैं बगलें झांकने लगा। आपने सुन रखे हैं ये मुहावरे, ये कहावतें। अब देखिए आपकी किताब से इक़्तिबास है, डॉक्टर अंबेडकर वाला जो सबक है भीमराव अंबेडकर, उस सबक से मुतालिक ये इक़्तिबास है। पहला सवाल है किस सबक से लिया गया है, तो भीमराव अंबेडकर सबक से लिया गया है। किसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा, छूत छात की वजह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस्ताद का क्या नाम सखपाल था। सब इख्तिबास में है और आपने पढ़ भी रखा, याद भी होगा आपको। किस गर्ज से इंग्लिस्तान गए थे, ज़ाहिर है आला तालीम के लिए गए थे, तिजारत के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं। छूछात की लानत से किसको काफ़ी नुकसान हुआ, मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ। अभी अगला जो इख्तिबास है रज़िया सुल्तान सबक से है, आप इसको बआसानी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। गज़ल दे दी है अब, कोई उम्मीद बर नहीं आती, शेरी हिस्सा है, 5 नंबर के सवालात हैं। मिर्ज़ा गालिब, आपको गज़लों के नाम और उनके शायर पता होने चाहिए। पहला सवाल यही है कि इस शेरी हिस्से के शायर कौन है, तो आप जानते हैं कि गालिब की गज़ल है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। किसका दिन मुअय्यन है, मौत का दिन मुअय्यन है, फिर क्यों नींद, फिर क्यों इस तरह का ये नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। इन गज़लों पर वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। शायर को पहले किस बात पे हंसी आती थी, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, ऊपर शेर मौजूद है, देख सकते हैं आप। किसे कोई सूरत नज़र नहीं आती, शायर ही तो कह रहा है कि कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती, ये रहा।
आगे देखें तो नज़्म का टुकड़ा है, नज़्म है पहाड़ और गिलहरी। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म का जो है इस नज़्म का तर्जमा किया है या लिखा है। पहाड़ और गिलहरी इस नज़म से लिया गया है ये हिस्सा। किसने कहा कि मेरी आन बान के आगे ज़मीन पस्त है? दो ही लोगों के बीच में इसमें गुफ्तगू हो रही है, पहाड़ और गिलहरी के बीच में। तो आन बान किसकी है? पहाड़ की है। ऊपर नज़म पढ़ेंगे उसमें भी जवाब मौजूद है। पहाड़ ने ज़रा सी चीज़ किसे कहा है? गिलहरी को कहा है। सही मुहावरा क्या है? डूबना, डुबोना, डूबने जाना या डूब मरना? क्या कहते हैं? डूब मरना। तेरी बिसात है क्या मेरी आन बान के आगे, ये भी जो है नज़म के अंदर मौजूद है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए 8 नंबर के सवाल। अब ये 40 नंबर का आपकी किताब से भी है और आपको इसमें दरख्वास्त वगैरह मजमून वगैरह लिखने होंगे। 8 नंबर के सवाल चारों के पाँच, 4 सवाल करने हैं, किताब से हैं। अवंती से लोग मोहब्बत क्यों करते थे? आपको मालूम होगा, अवंती सबक पर वीडियो मौजूद है। आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई जितनी नुकीली चीज़ें हैं, धारदार चीज़ें हैं, उनसे अपनी आँखों की हिफाजत करो। दूध वगैरह पियो, जो आँखों को तक़वियत ताकत देने वाली चीज़ें हैं वो पियो, और जो आँखों को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं उनसे बचो। रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? सबक में मौजूद है। रघुपत सिंह ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जब पहरेदार को फांसी देने का हुक्म हो गया तो रघुपत उस वक्त हाजिर हो गया कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। याद होगा आपको। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं? ये आपका सबक जो है वो जो ज़बानों का घर सबक है उनसे लिया गया है। खाने पीने की किस तरह आलूदा या गंदी हो जाती हैं? जब उसमें गंदगी पैदा करने वाली चीज़ों की मिलावट हो जाती है। आपको ये आलूदगी वाले सबक में पानी की आलूदगी वगैरह में है। मक्खी वगैरह बैठ जाए खुले हुए खाने पर तो वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए खाना घर में ढक कर रखना चाहिए। तो कटे हुए फल हैं उनमें मक्खी वगैरह, कीड़े वगैरह छोटे छोटे ये सब आ जाते हैं तो आलूदा हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। 2 के सवाल लिखने हैं। देखिए ध्यान से, पहले बोर्ड में जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें ध्यान से देखें कि आपको कितने सवाल करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप सारे के सारे कर दें। 3 नंबर का एक सवाल है। दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है? ज़ौक़ का शेर है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो हाल न बे दिल लगी चले। तो दिल लगाने से मतलब है दुनिया की जो रौनक है उसमें खो जाना, गुम हो जाना, यानी दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, दुनिया में जो कुछ है उसमें मुलव्विस हो जाना, बिज़ी हो जाना, गुम हो जाना, और दिल लगा बैठने का यही मतलब है। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? ए शरीफ इंसानों, साहिर लुधियानवी की जो नज़्म है आपके सबक में, गालिबन 21वां या 20वां सबक है, वीडियो मौजूद है, उसी से है कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, यानी ज़मीन बंजर बनती है। भाई टैंक आगे जाएं ज़मीन को रोंदते हुए, या पीछे हटें तब भी ज़मीन को रोंदते हैं, और ज़मीन की जो ताकत है पैदावार की अल्लाह ने रखी है वो ख़राब होती है, ज़मीन बंजर बनती है। इसी वजह से शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? हाँ, ये सराय फ़ानी, फ़ना हो जाने वाली जगह, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है किस वक्त ख़त्म हो जाए, और यहाँ कोई हमेशा रहा नहीं है। सबके जाने का वक्त तय है और किसी को मालूम भी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है हमेशा इस दुनिया के अंदर। इसीलिए हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ क्या देखी हमने? आनी जानी देखी, सराय फ़ानी देखी। दुनिया एक सराय फ़ानी है, एक फ़ना हो जाने वाली जगह है। यहाँ की हर चीज़ एक दिन फ़ना हो जाती है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। इसीलिए शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी कहा है, और एक दिन आएगा ये दुनिया भी अल्लाह ताला इसको ख़त्म तहस नहस कर देंगे। सवाल नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी, क्या उसने सबूत दिया, दलील दी, कौन सी बात की? उसने कहा था जिस तरह भुने हुए चने से गालिबन पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुने हुए कबाब जो है वो इस तरह का कोई उन्होंने दलील दी थी, आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। आगे देखें तो 250 अल्फाज पर आपको मजमून लिखना है 6 नंबर का, जो आपको सबसे अच्छा लगे। मेरे वालदेन, देखिए कितना आसान सा मौजू है। किसी सफ़र के हालात, आप किसी सफ़र पे गए थे, ऊपर हेडिंग डालिए मजमून की और अपना मजमून शुरू कर दीजिए। इंट्रोडक्शन कराइए पहले, कौन से सफ़र पे गए थे, कब गए थे, और फिर उसके बारे में तफसीलात बताना शुरू कर दीजिए। यौम जमहूरिया, जो 26 जनवरी का दिन, जिस दिन आइन, भारत का, हिंदुस्तान का आइन जो है वो लागू हुआ था, उस पर भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 13 है, बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 3 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखिए, या फिर अपने वालिद को ख़त लिखकर ऑनलाइन क्लास के बारे में तफसील से बताइए। मैं आपको इसका नमूना दिखा देता हूँ अभी, इससे पहले सवाल नंबर 14 देखें। कोरोना के सबब ज़िंदगी में जो तब्दीली रोनुमा हुई है उस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। नोट लिखने का मतलब यह है, ये एस्से की तरह मिलता जुलता है लेकिन मुख्तसर लिखना है। इसमें क्या है, आप ऊपर लिखेंगे कोरोना के सबब ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली, और फिर आप अपना नोट लिखना शुरू कर दें मुख्तसर सा। इसमें कोई फॉर्मेट, इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, याद रखें। और सीधा जो कुछ आपने देखा है अपने आसपास, रट्टा मारने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप
پیور اپنی اپنی زبان میں لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبرات انشاءاللہ ملیں گے۔ جو کچھ آپ نے اپنے آس پاس تبدیلی دیکھی ہے، لوگوں کا ماسک پہننا ہو، لوگوں کا ملنا جلنے سے بچنا ہو، اور کاروباری جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے علاوہ شادی بیاہ کے طریقوں میں لوگوں نے بدلاؤ کیا، ہاتھ ملانے، گلے ملنے، یعنی غرض کھانے پینے اور جو صاف صفائی کی عادتیں ہیں، غرض کے دنیا کے کئی سارے شعبے ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے زندگی میں تبدیل ہو گئے ہیں، جسے آپ اب تک نہ بھول پائے ہوں۔ ایسے کسی واقعے پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، وہ سیدھا ہیڈنگ ڈالیے، مختصر نوٹ یا کچھ بھی ہیڈنگ ڈالیے کہ جس کوئی بھی ایسا واقعہ یہاں بیان کیجئے جسے آپ آج تک نہیں بھول سکے ہیں، اور پھر اس واقعے کو نقل بھی کر دیجئے اور اس کی وجہ بتائیے کہ اس واقعے کو میں کیوں نہیں بھول سکا۔ 5 نمبر میں درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ: کارتوس، پانی کی آلودگی، قول کا پاس۔ ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے دیکھیں۔ خلاصہ لکھنے کا مطلب اپنے لفظوں میں بتا دیں کہ قول کا پاس کہانی کے اندر کیا کچھ ہے۔ اکبر بادشاہ ہے، پھر اکبر بادشاہ کا رگھوپت کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہیں، اور پھر وہ پہرے دار کا رگھوپت کو اپنے بیمار بچے سے ملنے جانے دینا، اہم اہم جو واقعات ہیں ان کا بیان خلاصے میں آنا چاہیے۔ کسی ایک نظم کا مرکزی خیال: حمد، جو سب سے پہلا سبق ہے، نیکی اور بدی، جو نذیر اکبر آبادی نے، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو جیسا کرتا ہے، جو جیسا معاملہ کرتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ ویسا ہی پلٹ کر معاملہ، یا اس کے ساتھ ویسا ہی ہے نا، یہ سودا دست بدستی ہے، ایک ہاتھ کرو دوسرے ہاتھ لے لو۔ نیک کرنے والوں کے ساتھ نیک معاملہ کیا جاتا ہے، دوسروں کی عزت کرنے والوں کے ساتھ عزت کی جاتی ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہی ہے۔ اے شریف انسانوں، اس اے شریف انسانوں کا جو مرکزی خیال ہے، بنیادی خیال، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں جنگ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان سوچتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے ہم مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جنگ خود ایک مسئلہ ہے، اسی لیے جنگ کو روکو۔ شاعر نے اس نظم کے اندر جنگ سے ہونے والے نقصانات کا بیان کیا ہے کہ زمین کس طرح بنجر ہو جاتی ہے جب ٹینک آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کس طرح سے غربت پھیل جاتی ہے، لاکھوں لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، اور غربت پھیلتی ہے کیونکہ جنگ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، دونوں طرفین کا، دونوں طرف والے لوگوں کا، یعنی ایک طرف والے لوگوں کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بھئی جنگ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، لیکن میت جو ہے، موتیں جو ہے، زندگی اس پر روتی ہے۔ تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں ایک بار، خط اور درخواست۔ دیکھیے، یہ آپ کا درخواست کا فارمیٹ کہہ لیں یا جواب کہہ لیں، میں اسے ایکسپلین نہیں کر رہا، آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر پرنسپل وغیرہ، آپ جس کو یہ درخواست لکھ رہے ہیں، پھر موضوع لکھا ہوا ہے، جناب عالی کہہ کر شروع کر دی گئی ہے، اپنی بات کہہ دی گئی ہے مختصر لفظوں میں، شکریہ آپ کا فرمانبردار۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا خط ہے، خط جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں، دوسری منزل دریا گنج دہلی، یعنی آپ وہاں کا پتہ لکھیں گے۔ آپ امتحان ہال سے لکھ رہے ہیں تو آپ امتحان ہال لکھیں گے، اور یا پھر اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر جناب والد صاحب جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اور پھر القاب اور آداب، یہ القاب اور آداب، اور پھر سلام، السلام علیکم، اور اپنی بات کہہ دی کہ آن لائن کلاسز کیسی ہو رہی ہیں، اس میں بیان کر دیا گیا۔ آپ کا بیٹا، جو بھی آپ کا رشتہ ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، وہاں آپ نیچے لکھ دیں گے۔ تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں دوبارہ ایکسپلین کروں، کیونکہ میں نے ایک ویڈیوز پر بنا رکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔